ओम शांति 11 फरवरी 2026। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे समस्तंकु एही वार्ता दिए जे बाबांकर आज्ञा हेला जदि एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे पवित्र हेब तेबे सत्य जुगरे संपत्ति मिलिजिब। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे समस्तंकु एही वार्ता दिए जे बाबांकर आज्ञा हेला जदि एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे पवित्र हेब तेबे सत्य जुगर संपत्ति मिलिजिब। आजिर प्रश्न, केउ सस्ता सौदा करिबा पई समस्तंकु कुह। उत्तर, एही अंतिम जन्मरे बाबांकर निर्देशरे चाली पवित्र हुआ तेबे 21 जन्म पाई विश्वर राजत्व मिलिजिब। एहा बहुत सस्ता सौदा अटे। एही सौदा करिबा तुमे समस्तंकु सिखाओ। कुह, एबे शिव बाबांकु मने पकाई पवित्र हुआ तेबे पवित्र दुनियार मालिक होइजिब। ओम शांति। आत्मिक संतान माने जानिछन्ति एवं आत्मिक पिता बुझाउछन्ति जे प्रदर्शनी बा मेला मानंकरे शो माध्यमरे देखाई थांती किंबा चित्र माध्यमरे मनुष्य मानंकु बुझाई थांती जे एबे बाबांक ठारू आमको अविनाशी संपत्ति नेबाकु हेब। केउ संपत्ति? मनुष्यरु देवता हेबार संपत्ति अथवा अविनाशी पितांक ठारू अधाकल्प पई स्वर्गर राज्य किपरि नेबाकु हेब ताहा बुझाइबाकु हेब। बाबा तो हेले ही सौदागर, तांक ठारू एही सौदा करिबाकु हेब। एकथा तो मनुष्य माने जानिछन्ति जे देवी देवता माने पवित्र अटन्ते। भारतरे जेतेबेले सत्ययुग थिला सेतेबेले देवी देवता माने पवित्र थिले। तेबे सेमानंकु निश्चित भावरे स्वर्ग को जिबा पई कौनसी ना कौनसी बहुत बड़ प्राप्ति होइथिब। तेबे स्वर्गर स्थापना करुथिबा बाबांक व्यतीत आउ केही भी एही प्राप्ति कराई पारिबे नाही। पतित पावन बाबा ही पतित मानंकु पावन करी पावन दुनियार राज्य भाग्य देबे। केते सस्ता सौदा देउछन्ति। केवल गोटिए कथा कहउछन्ति, एहा तुमर अंतिम जन्म तेणु जे पर्यंत मु एठारे अछि पवित्र होई रुह। मु तुममानंकु पवित्र करिबा पाई ही आसीछि। तुमे माने जदि एही अंतिम जन्मरे पावन हेबार पुरुषार्थ करिब तेबे पावन दुनियार वर्षा नहीं पारिब। सौदा बहुत सस्ता अटे। तेणु बाबांको विचार आसिला जे पिलामानंको एपरि बुझाइबा दरकार जे एहा हेउछि बाबांकर आज्ञा, पवित्र हुआ। वर्तमान हेउछि पुरुषोत्तम संगम युग, जेउ समयरे समस्तंको पवित्र हेबाकु पड़िब। देवता माने ही हेउछन्ति उत्तमर उत्तम पुरुष। एठारे लक्ष्मी नारायणंक राज्य थिलाना। डीटी वर्ल्ड सावरेंटी अर्थात दैवी स्वराज्य तुममानंकु एबे बाबांक ठारू वर्षा रूपे मिली पारिब। तेणु बाबांकर श्रीमत अनुसारे तुममानंकु एही अंतिम जन्मरे पवित्र रहिबाकु पड़िब। सेथिपाई बाबा उपाय बताउछन्ति, निजकु जोगबल द्वारा तमो प्रधानरु सतो प्रधान किपरि करिब। पिलामानंकु निजर कल्याण करिबा पाई खर्च तो निश्चित करिबाकु पड़िब। बिना खर्चरे राजधानी स्थापन होई पारिब नाही। एबे लक्ष्मी नारायणंकर राजधानीर स्थापना हेउछि। सेथिपाई पिलामानंकु पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िब। मन वचन कर्मरे किछि भी ओलटा पालटा कर्म करिबा उचित नुहे। देवता मानंकर केबे हेले कौनसी खराब विचार आसे नाही। मुहरु मध्य एपरि किछि बाणी बाहरे नाही। सेमाने हेले ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जेउमाने एही भली होइथिले सेही मानंकर महिमा गान करा जाई थाए। एबे तुममानंकु मध्य सेही भली देवी देवता करिबा पाई मु एठाकु आसीछि। तेणु मन वचन कर्मरे कौनसी भी खराब काम करिबार नाही। देवता माने संपूर्ण निर्विकारी थिले। सेही गुण को तुमे माने वर्तमान धारण करि पारिब।
କାରଣ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ତୁମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ, ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମରପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଥିବ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରୀ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ପରନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାରର ନିଶା ରହୁଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ମାଷ୍ଟର ଗଡ଼ ତ ହେବ ନା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗଡ଼ ଗଡ଼େଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଭାରତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସେ, ତାପରେ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ, ତାହା କର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେଥିରେ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିକର୍ମ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୁଏ, କାରଣ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାକି ଯେତିକି ଆୟୁଷ ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କର। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ବାବା ନିଜ ତରଫରୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ସିଏ ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ଇଏ ହେଲେ ଦାଦା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାପ ଦାଦା ବୋଲି ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ଦାଦା। ବାବା କେତେ ବଡ଼ ସୌଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଯେତେବେଳେ କି ଅମର ଲୋକର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଆଦି ଏଇଥିପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାବା ଆସି ଭାରତରେ ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ରାମରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହିଁ ରହୁଥିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହି 5 ବିକାରକୁ ହିଁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଜଗଜ୍ଜିତ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଜଗତଜିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଶିଯିବେ, ତେବେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ। ପରନ୍ତୁ ଏପରି ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହି ବୋମା ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିକଳ୍ପ ଏହିପରି ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ ହେଉଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଯାହାକୁ ରାମରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାମ ରାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିସବୁ କଥା ଧାରଣ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ବା ନ କରିବ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ଚାହିଁବ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବ। ଯଦି ନ ଚାହିଁବ, ତେବେ ନ ବତାଇ ପାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି।
ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ଶସ୍ତା ସୌଦା ଅଟେ। କେବଳ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିଲେ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ତୁମେମାନେ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। କେତେ ଶସ୍ତା ସୌଦା, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି। ମନ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ସବୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କି ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଏଠାରେ ତ ପବିତ୍ର ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେହି ବିଚରାମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଲାବାଲା ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ମାୟାରୂପୀ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନ ହେବୁ? ଏହା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସୌଦା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବ। କୁହାଯାଏ, ମାୟା ଜିତେ ଜଗତ ଜିତ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଜିତିବାର କଥା। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଖାଦ ବାହାରି ଯିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ପରନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରେ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାଷଣରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ସେ ସବୁ ବୁଝାଇ ନାହିଁ। ବୁଝାଇବାର ପଏଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ପୁଣି ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ତ ଏହି ଔଷଧ ଠିକ୍। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝାଉଛି। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ପତିତ ବୋଲି କହିବ ତେବେ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମିଛ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ସାପ ବି ମରିବ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୂଷାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କର। ମୂଷା ଏପରି ଉପାୟରେ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ଯେ ରକ୍ତ ବାହାରେ, ପରନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣାଇବା ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବାବାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ବାବା ନିଜେ ବସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେପରି ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ପବିତ୍ର ରହିବା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବୁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଯଦି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିବ, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଡ୍ରାମାରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆମେ ତ ପ୍ରତିକଳ୍ପ ଏହି ବର୍ଷା ପାଇ ଆସିଛୁ।
ଯାହାକୁ ସେବା କରିବାର ସଉକ ଥିବ ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବୁଝାଇବି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସେ କେତେ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କିଏ କିପରି କିପରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। କିଏ କିପରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ଶିଡ଼ିଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଣି ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ଆଦି ଦେବ ଆଦି ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭୁଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଦୁଇ ଭୁଜା ନାରାୟଣଙ୍କର। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚାରି ଭୁଜା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହିଁ ଏହା ଯେ ସେ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଯାଉଛି। ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥ ଚଳାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ହେଲା କାହାଣୀ। ଏବେ ବାବା ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର କଳସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ କଳସୀ ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯିଏକି ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ମତର ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ଏକମତ ହୋଇ ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ କିପରି ଏ କଥା ବୁଝାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତୁମେ ରାମରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ହେବ। ଏହା ତ ଶସ୍ତା ସୌଦା ଅଟେ। ବାବା ଆସି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ କେହି କେହି ସବ୍ଜ ପରି ପୋଖରାଜ ପରିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ 9 ରତ୍ନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ସିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପଦ ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ସମୟ। ପିଲାମାନେ ତ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ମାଳାର ଦାନା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ସେତେ ଆମେ ଯେପରିକି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ, ପାପ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ପାଠ କିଛି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ନୁହେଁ। କେବଳ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁହଁରୁ କେବେ ବି ପଥର ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁରୁ ସବୁବେଳେ ପଥର ବାହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ହେବେ। ଯିଏ ରତ୍ନ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏ କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତବାସୀ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ଏହି କଳିଯୁଗୀ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ଏବଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବଳର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତମୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହେଲେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଭଳି ସତୋପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ବିଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଦ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ।
परंतु आसंता महाभारी विनाश पूर्वरु बाबा आमको वर्षा देउछंती, पाठ पढ़ाउछंती। तेबे जिए जेते पढ़िब सेते उच्च पद प्राप्त करिब। बाबा तो निज साथी रे ही नेई करी जिबे। तेबे आमको एही पुराणा शरीरर बा एही दुनियार चिंता करिबा कौन दरकार? एहा हेउछि तुमर पुराणा दुनिया को छाड़िबार समय। एभली कथा सबु बुद्धि रे चिंतन मंथन करिबा मध्य बहुत भल। आउ किछि दिन परे पुरुषार्थ करू करू अंतिम समय पाखई आसिब। तापरे आउ कौनसी विघ्न आसिब नाही। जेतेबेले देखिबे दुनियार बहुत कम समय बाकी अछि, भाबिबे बुद्धिजोग एबे परमात्मांक सहित लगाइबा दरकार। सेवा करिले सहयोग मध्य मिलिब। जेते अन्य मानंकु सुखर रास्ता बताइब सेते खुशी मिलिब। पुरुषार्थ मध्य चली थाए। निजर भविष्यत भाग्य को जानि पारिथाओ। बाबा तो पुरुषार्थ करिबा सिखाउछंती। केही तो पुरुषार्थ करिबारे लागि पडुछंती, केही करुनाहांती। तुमे माने जानुछ कोटिपति पदमपति माने मध्य विनाश होई जिबे। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, उच्च पद प्राप्त करिबा पाई मुखरु सर्वदा रत्न बाहर करिबा को हेबो, पत्थर नुहे। मन वचन कर्म द्वारा एपरी कर्म करिबा को हेबो जहाकी तुम मानंकु मर्यादा पुरुषोत्तम करि देब। 2 नंबर, एही अंतिम जन्म रे पवित्र हेबार प्रतिज्ञा करिबा को हेबो। पवित्र हेबार उपाय ही समस्तंकु सुनाइबाकु हेबो। आजर वरदान, सदा प्रस्तुत होई प्रत्येक परिस्थिति रूपी परीक्षा रे उत्तीर्ण हेउथिबा सदा सुखी भव। सदा प्रस्तुत होई प्रत्येक परिस्थिति रूपी परीक्षा रे उत्तीर्ण हेउथिबा सदा सुखी भव। जो माने सदा प्रस्तुत रहुथिबा आत्मा सेमानंकर वास्तविक स्वरूप सदा खुशी रे रहिबार होइथिबो। कौनसी भी परिस्थिति रूपी परीक्षा बा प्राकृतिक विपर्यय द्वारा आसीथिबा परीक्षा बा कौनसी भी कर्मभोग रूपी परीक्षा आसिले मध्य यही सबुथिरे पूर्ण रूपरे उत्तीर्ण हेउथिबा आत्मा मानंकु ही एवर रेडी बा सदा प्रस्तुत कुहाजिब। बाबा कहउचंती, कौनसी भी परिस्थिति रूपी परीक्षा बा प्राकृतिक विपर्यय द्वारा आसीथिबा परीक्षा बा कौनसी भी कर्मभोग रूपी परीक्षा आसिले मध्य यही सबुथिरे पूर्ण रूपरे उत्तीर्ण हेउथिबा आत्मा मानंकु ही एवर रेडी बा सदा प्रस्तुत कुहाजिब। जेपरी समय केबे भी अटके नाही, सेहीपरि तुमको मध्य कौनसी भी बाधा विघ्न रोकी पारु नथिबो। मायार स्थूल बा सूक्ष्म विघ्न गुड़िकु मध्य एक मध्य गोटे सेकेंड भितरे समाप्त हो जाउथिबो। बाबा कहउचंती, जेपरी समय केबे भी अटके नाही, सेहीपरि तुमको मध्य कौनसी भी बाधा विघ्न रोकी पारु नथिबो। मायार स्थूल बा सूक्ष्म विघ्न गुड़िक मध्य गोटे सेकेंड भितरे समाप्त हो जाउथिबो। तेबे जाई एवर हैप्पी अर्थात सर्वदा खुशी रे रही पारिबो। आजिर स्लोगन, जथा समय रे सर्वशक्ति गुड़ी को कार्य रे लगाइबा अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान हेबा। जथा समय रे सर्वशक्ति गुड़ी को कार्य रे लगाइबा अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान हेबा। ओम शांति। यह अव्यक्त इशारा एकता एवं विश्वास विशेषता द्वारा सफलता संपन्न हुआ।
एकतार दुईटी आधार रहिछि, गोटिए हेला विश्वास, द्वितीयटी स्नेह। केबे भी परस्पर भितरे विश्वास कम न हेउ। जणे जदि किछि कहिला तेबे अन्य जणे ताकु मानि जाउथिबो। एहा ही हेउछि एकतार सूत्ररे गुंथि हेबार विधि। परस्पर प्रति आंतरिक स्नेह परस्पर को पाखापाखि करिथाए। जेपरि बाबांक प्रति समस्तंकर स्नेह रहिछि, सेहिपरि परिवार प्रति मध्य सच्चा स्नेह रहु। एथिपाई निजे सर्वदा स्वमानरे रही समस्तंकु स्वमान दिय, समस्तंकु सम्मान दिय। ओम शांति।